3. And we all know why we are having this event. We have a great value pack now going on in our portfolio of products. And to help you all understand, and also by that helping your customers understand the importance of omega-3, we would like to benefit every one of you. Now, to help us all, we have a very special guest, and our expert speaker is Ms. Geeta Raghuram. She has done her MSc in Food and Nutrition from APAU Hyderabad. Her experience, she has worked as a research associate at AIIMS New Delhi, and also worked as a senior dietitian at VLCC in Delhi. She's currently working as a dietitian and nutritional consultant and also a counselor. And it goes without saying that she is an entrepreneur. Now, her hobbies are writing poetry, music, dance, kitchen gardening, creative arts, yoga, and so many more. And she's very passionate about nutrition and yoga. She is also blessed with 2 daughters, and I don't think we should keep her waiting anymore. So please all join me in welcoming Ms. Geeta Raghuram onto the virtual stage. Over to you, ma'am. Yeah. Hello? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Loud and clear. Yeah. Hi, all. Good evening, friends. Good evening to everybody. I am Geeta Raghuram from Hyderabad. Our mentors are Dr. Chandrasekhar and Dr. Vijay Bharati. And our mega mentors are Varaprasad Garu and Surya Kumari Garu. Thanks to them. And thanks to all of you, Joel. Here I go. Yes, Today, this is all, ma'am. Please go ahead. Yeah, thank you, Joel. Thank you. So, ఇవాళ ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ మనకి ఉపయోగపడే విషయాలే మాట్లాడుకుందామండి. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు స్పీక్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. కొన్ని టర్మ్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లో ఉండొచ్చు. సో ఫర్గివ్ మీ ఫర్ దాట్. అవర్ బాడీ రిక్వైర్స్ macro and micronutrients. So everybody knows about health and nutrition nowadays. మనకి రోజు తినే ఆహార పదార్థాలు అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు మనకి ఫుడ్ ద్వారా వస్తాయి అన్నమాట. మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మనము లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు కూడా we need to eat breakfast, lunch, dinner, everything. Okay, meals. And our hello, can you hear me? Hello? Better? Just a second, ma'am. Sorry. Yeah. Should I continue? Yes, ma'am. Please go ahead. Okay. So I was talking about the nutrients our body requires, the essential nutrients. These are of 2 types, that is macronutrients and micronutrients, as you all know. We all are aware of macronutrients, that is carbohydrates, proteins and fats, as well as fiber and water. Our body consists mostly of water. Everybody knows that also. Nowadays everyone is aware. And micronutrients are vitamins and minerals, which are required in very, very smaller quantities. But they do very big in our body for all the functions. Okay. ఇది మనకి ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ మన బాడీ ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ బాగా అవసరం అండి. మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఫైబరు అండ్ నీళ్లు అంటే వాటర్ మనకి శరీరానికి, ఆరోగ్యానికి, ఆనందానికి కూడా చాలా అవసరం. ఇది ఇంకా మనం ఇంకా ముందుకు వెళితే వాటర్ ఫ్యాట్స్. హలో. Okay. Yeah, I muted everyone, ma'am. I'm sorry. Yeah. Oh, it's okay. Okay. Going ahead, I would like to mention about fats today. ఈ రోజు మనం మన అందరికీ ఉపయోగపడే ఫ్యాట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే. Our body consists of 27% of our body is fat. ఓకే. అండ్ ఫ్యాట్స్ చాలా ఈజీగా మన బాడీలోకి వచ్చేస్తాయి. మనం తినే ఆహారంలో కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. We eat so many foods, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్. తడక అంటే మనం తాళింపు పెట్టుకున్నా కానీ
అన్ని మనం పప్పు మీల్స్ లో మనం ప్రతి ఒక్కటి తీసుకుంటాము, చపాతి, రైస్, దాల్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ టేక్, కర్రీస్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఫ్యాట్స్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. అండ్ మన అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యే ఫ్యాట్స్ అంటే there are many types of fats. Basically fats can be divided into 3 types. మామూలుగా చెప్పాలంటే saturated fats, unsaturated fats and trans fats అంటాము. Trans fats are not good for the body because they are processed, highly processed foods, packaged foods నుండి వచ్చే ఫ్యాట్ ని ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అంటాము. అందుకనే మనం పిల్లలకి ఇది తినద్దు, అది తినద్దు, డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తినద్దు, చిప్స్ తినద్దు అలా చెప్తాం. అప్పుడప్పుడు మనం కూడా కొంచెం టెంప్ట్ అయిపోతాము, తింటాము. సో డ్యూ టు హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ we miss out on certain essential nutrients for our body అన్నమాట మన డైట్ లో. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? we have to provide essential nutrients from our food. And not only food, exercise also helps for the body to, అంటే మనం తినే ఆహారాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి కానీ, ఆల్ ద మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్ కి కానీ మనం చేసే యాక్టివిటీ కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్యాట్స్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ బాడీ ఆర్గన్స్. ఫ్యాట్స్ ఎందుకు అవసరమా, మన జీరో ఫ్యాట్ డైట్ తీసుకుంటాను అనే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటేనండి, ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే కుషన్ అవర్ ఇంటర్నల్ బాడీ ఆర్గన్స్ అండ్ దే ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. సో అవర్ బాడీ నీడ్స్ ఫ్యాట్స్ టు మెయింటైన్ బాడీ హీట్, టు స్టోర్ అండ్ రిజర్వ్ మన ఎనర్జీకి కానీ, మెయింటైన్ కానీ, బాడీ హీట్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, మన బ్రెయిన్ సెల్స్, నర్వ్ టిష్యూస్ కి అన్నిటికీ గ్రోత్ కి కూడా ఫ్యాట్స్ ఎసెన్షియల్. బాడీ నీడ్స్ ఫ్యాట్స్ టు మెయింటైన్ ఆల్ దీస్. సో దేర్ ఆర్ లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ కొలెస్ట్రాల్, మనకి ఫ్యాట్స్ అనగానే మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది కొలెస్ట్రాల్. సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వల్ల మన బ్లడ్ లో కొలెస్ట్రాల్, పర్సన్స్ బ్లడ్ లెవెల్లో బ్లడ్ లో కొలెస్ట్రాల్ కనిపిస్తుంది అనమాట, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి అండర్ సర్టెన్ లెవెల్, అంటే మనకి కొన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి, అవి ఆ మోతాదులో ఆ లెవెల్లో ఉంటే హెల్దీ అని అర్థం. సో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ నట్స్, సీడ్స్ అన్నమాట. మోడరేట్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనము ఫుడ్ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు, అది లోవర్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అన్నమాట. అందుకని అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ యానిమల్ బేస్డ్ ఫ్యాట్స్. ఓకే, అవి సాలిడ్స్ ఉంటాయి రూమ్ టెంపరేచర్ లో. అండ్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే దే రేస్ టోటల్ బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండి బాడీలో. అది నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ద బాడీ అని. మార్గరిన్, ఇవి మళ్ళీ మన ప్రాసెస్డ్ స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ కింద వస్తాయి. ఆల్ దీస్ 3 కాంట్రిబ్యూట్ టు కొలెస్ట్రాల్ ఇన్ అవర్ బాడీ. టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది వీటి వల్ల రేజ్ అవుతుంది. అంతేకాని ఈ ఫ్యాట్ వద్దు, ఆ ఫ్యాట్ వద్దు అని కాదు, గుడ్ ఫ్యాట్స్, బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అని కాదు. అన్ని ఫ్యాట్స్ బ్యాలెన్స్ లో పెట్టుకుంటేనే మన శరీరము, మనము ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో జనరల్లీ స్పీకింగ్, పాలీఅన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దే ఆర్ నోన్ టు బెనిఫిట్ అవర్ బాడీ. జనరల్లీ స్పీకింగ్, అంటే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం వాటిని గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటాం. ఆ గుడ్ ఫ్యాట్స్ లో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా వస్తాయి. సో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ omega-3 అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే ఒక సోర్స్ అండి, అది నేను మళ్ళీ వచ్చే ఆన్ గోయింగ్ లో చెప్తాను. సో దీస్ పాలీఅన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో సింప్లీ స్పీకింగ్ omega-3 అండ్ omega-6 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా omega-9 అనేది ఇంకా ప్రాసెస్ లోనే ఉంది, రీసెర్చ్ లోనే ఉంది, అది మనకి ఇంకా దాని గురించి సరిగా తెలియదు. సో omega-3, omega-6 కి కూడా ఒక ప్రపోర్షన్ అంటూ ఉంటుంది. అవి మనము ఫుడ్ ద్వారా తీసుకునేటప్పుడే ఒక 1:5 రేషియోలో తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద బాడీ ఫంక్షన్స్, మెయిన్లీ హార్ట్ హెల్త్. సో హ్యాపీ హార్ట్, హ్యాపీ బాడీ అండ్ హ్యాపీ అస్. హార్ట్ హెల్దీగా ఉంటేనే మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది, టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కొంచెం ఏ పార్ట్ సరిగా పని చేయకపోయినా కూడా మనం డిస్టర్బ్ అయిపోతాం. సో ఓవరాల్ హెల్త్ కి మనకి ప్రోటీన్ అండ్ మినరల్స్, విటమిన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ వీటన్నిటితో పాటు ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎందుకు అని అనుకుంటే, మనం రోజు చూసే లైఫ్ స్టైల్లో, మన హెక్టిక్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎరాటిక్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, అంటే ఒక్కోసారి మనం జస్ట్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తినేస్తాము, బిర్యానీలు తినేస్తాము, అండ్ దాంట్లో హై ఫ్యాట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ హై ఫ్యాట్ లో ఇంకా సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీ గో అవుట్ వీ ఈట్ జంక్ ఫుడ్, దాంట్లో omega-6 ఫ్యాట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
సో omega-6 and omega-3 fatty acids, they need to be balanced in the diet. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే omega-6 ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డైట్ లో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సోర్సెస్ ని బట్టి చూస్తే omega-3 అండ్ omega-6 దీస్ బోత్ ఆర్ గుడ్ ఫ్యాట్స్. బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి లేవు. బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే మనం కొద్దిగా సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ అయితే అది కొంచెం బ్యాడ్ అయింది అనుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఆర్టరీస్ వాటిల్లో బ్లాక్స్ అవన్నీ ఉంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవడం వల్ల అది టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ చూసుకుంటే ఆర్టరీస్, మళ్ళీ హార్ట్ లో, బ్రెయిన్ సెల్స్ లో క్లాట్స్ ఇట్లా అంతా చూసుకుంటే అది ఆ బ్లాకేజెస్ అవన్నీ కూడా బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వస్తుంది. ఆ బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హై కొలెస్ట్రాల్. సో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఓకే, omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని మనము ఈజీగానే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం బాడీలో. ఈ omega-3 ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అని అంటే వీ కెన్ టేక్ త్రూ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ సోర్సెస్ ఏంటి అని చూస్తే ఇక్కడ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ లో చూస్తే ఫిష్ ఇస్ ద ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ omega-3. అండ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ లో చూస్తే మనకి ఫ్లాక్స్ సీడ్స్, సబ్జా సీడ్స్, వాల్నట్స్, ఆల్మండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇవన్నీ మనము రోజు తీసుకోగలుగుతున్నామా? బికాస్ ఇఫ్ వీ నీడ్ టు ఈట్ ఫిష్, ఆ ఫిష్ లో కూడా ఓన్లీ సాల్మన్ ఫిష్ లో చాలా కరెక్ట్ లెవెల్లో, హై లెవెల్లో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ దొరకదు. ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దీస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ అనమాట. ఇట్స్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ నార్వే ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ అనుకోండి. సో మనకి ఇప్పుడు సాల్మన్ ఫిష్ కూడా తీసుకుంటే అది కనీసం 100 grams పర్ డే తీసుకోవాలి. సాల్మన్ ఫిష్ కూడా అది మనకి కుదురుతుందా? అది సాధ్యం కాదు. దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వెరీ ఫ్యూ ఫుడ్స్ కంటైన్ omega-3 కదా. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ వీ డూ, ఇట్స్ ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఈ సీడ్స్ తింటున్నాం, ఈ నట్స్ తింటున్నాం, వీఆర్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా అని అనుకుని we can easily miss them in our daily diet. Can we eat these in abundant quantities? No. There is a need to supplement. కానీ అది అందరూ ఒప్పుకోరు. బట్ why omega-3 is important? That we need to know before we go further. Omega-3 fatty acids and omega-6 are good fats, as I have told you before. And omega-3 contains... Hello. Chappu. Am I visible? Yeah. Hello. Yes, you're visible. Yeah. So omega-3 fatty acids, they contain EPA, DHA and ALA basically. EPA is nothing but we call it eicosapentaenoic acid, and DHA is docosahexaenoic acid, and ALA is alpha linoleic acid. సో ఈ ఆల్ఫా లినోలిక్ యాసిడ్ అనేది మన బాడీలో వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ద్వారా, కుకింగ్ ఆయిల్స్ ద్వారా ఎలాగో వస్తుంది, అండ్ అవర్ బాడీ కెన్ మేనేజ్ ఇట్. బట్ EPA అండ్ DHA అనేవి మాత్రం మనకి దొరకట్లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి ఇంకా మనకి కావాలన్నమాట, తగినంత దొరకట్లేదు. సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏ ఫంక్షన్స్ కి మనకి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందామా. వై డూ యూ నీడ్ గుడ్ ఫ్యాట్ త్రూ omega-3? omega-3 helps in increasing good cholesterol in the body. It supports heart health, brain health, joint flexibility, vision health, supports circulatory health. చెప్పాలనుకుంటే చాలా చాలా ఉన్నాయండి. Exercise is also an important factor along with omega-3, okay, which supports heart health. మనము circulatory system అంటే blood circulation కి చాలా important. Useful for pregnant ladies and also lactating women. ఎందుకంటే fetal brain development కి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు మనము ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి omega-3 సప్లిమెంట్ ఇస్తే, కొంచెం ఫుడ్ లో కూడా omega-3 సోర్సెస్ రిచ్ ఫుడ్ ఇస్తే అది బేబీ ఫీటల్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి అనమాట. డిఫెక్ట్స్ లేకుండా న్యూరల్ ట్యూబ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. సో డెఫిషియన్సీస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. అండ్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో, లాక్టేషన్ లో, మెనోపాజ్ ఈ టైంలో women ki the need increases, omega-3 fatty acid need increases. And generally speaking it is also useful in weight management, and these also omega-3 fats also help to control the deposits in arteries and blockages avanni clear cheyadaniki kuda. ఒకవేళ blockages ఉన్నా కానీ ఆర్టరీస్ వాటిల్లో, బ్లడ్ వెజల్స్ లో, బ్రెయిన్ సెల్స్ లో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉన్నా కానీ
మనము omega-3 రిచ్ ఫుడ్ కానీ సప్లిమెంట్స్ కానీ ఇస్తే అది చక్కగా దాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ ఆల్సో రెగ్యులేట్స్ బీపీ, ఇమ్యూనిటీ ఫంక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, డిక్రీజెస్ ఇన్ఫెక్షన్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ఫీవర్, క్యాన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ హార్ట్ హెల్త్ అని ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ మనం హార్ట్కి ఇస్తాం కదా, అందుకని ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ హెల్దీ హార్ట్, హ్యాపీ హార్ట్ అని omega-3ని వి అసోసియేటెడ్ ఇట్ విత్ హార్ట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మనకి డైట్ ద్వారా ఎంతమంది వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఆల్ ద ఫుడ్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ బాడీ. మనము తప్పకుండా తీసుకుంటున్నామండి. రోజు డైట్లో ఫిష్ తింటున్నామా, లేకపోతే రోజు డైట్లో మనము నట్స్ కానీ సీడ్స్ కానీ కరెక్ట్ అమౌంట్లో తీసుకుంటున్నామా అంటే మనల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ వాల్నట్స్, ఆల్మండ్స్ ఏదో రెండు అలా తీసుకోగలం అంతే. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ ద బాడీ. దానివల్ల మనకి హార్ట్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ దెబ్బతినడము ఇట్లాంటివన్నీ అవుతాయి. మనకు తెలియకుండానే డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి. ఈ డెఫిషియన్సీస్ అన్ని కవర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు సప్లిమెంట్ అవర్ డైట్. సో మనకు ఒక వండర్ఫుల్ సప్లిమెంట్ ఉందండి, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అమేజింగ్ మన సాల్మన్ న్యూట్రిలైట్ సాల్మన్ omega-3 supplement, with which we can make our diet complete, and we can be happy because omega-3 fatty acids are happy fatty acids. I call them as essential happy fatty acids myself. So they these enduku important న్యూట్రిలైట్ సాల్మన్ omega-3 supplementation అవసరం అండి. నన్ను అడిగితే చాలా అవసరం. బికాస్ యాజ్ ఎ డైటీషియన్ అనే కాదు, యాజ్ ఎ మదర్, as a woman who is exercising daily and doing multitasking at home, and as a wife, and as a sister or a sister-in-law or daughter-in-law, I play all the roles. So I tell all my friends and relatives to take protein and all these things along with these. Fats are also very essential. So omega-3 అనేది తప్పకుండా కావాలి మనకు. డైలీ ఫుడ్ లో దొరకట్లేదు కాబట్టి ప్లీజ్ సప్లిమెంట్ యువర్ డైట్ విత్ omega-3. So the people who are very health conscious and who want to have a healthy heart, please go for it, friends. And these omega ఈ సాల్మన్ అనే ఫిష్ లో మంచి క్వాంటిటీస్ లో EPA and DHA అని ఉంటాయి. ఈకోజా పెంటనాయిక్ యాసిడ్ అండ్ డోకోజా హెక్సనాయిక్ యాసిడ్. EPA is around 180 milligrams, which is the correct proportion, and DHA is 120 milligrams, which is the correct proportion. So heart and brain function ki చాలా important. EPA is very important for heart health, that is eicosapentaenoic acid, and docosahexaenoic acid is very important for brain health. ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం ఈ రెండు టిప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో సాల్మన్ ఫిష్ మనం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, ఈ సప్లిమెంట్ కి సాల్మన్ ఫిష్ ఎందుకు అవసరం అంటే there is a reason behind this. These are raised in very pure and cool waters of Norway, and they are harvested there. These fish are harvested there. Nutrilite makes sure, the company itself, it makes sure that it's pure in nature and pure in form. And akkadi nunchi manaki science and manaki the benefits of nature and science antam kada. So I'm going to show here the supplement. Can you see? This is salmon omega-3 soft gel, friends. Can you see? Yeah, able to see. Okay, thank you. So these salmon fish, as I have told you, they are raised in cold water, pure cold waters of Norway, and they are harvested there. And only salmon can't give required amount of EPA and DHA kabatti in the correct proportions lo it is blended. It's blended with 3 other fish anamata, like anchovy, mackerel, and sardines. So salmon omega-3 antam. It is nothing but fish oil, friends. It's fish oil, and it is extracted from skin and subcutaneous tissue of salmon fish. And adi kuda manaki chaala manchi nutraceutical conditions lo extract chestaru. It's very important for our health. So salmon fish oil is blended and cheppan kada. It's a combination of all of the above fishes, anchovy, mackerel, and sardines, and gives a very good quality of omega-3 for us. Okay. And RDA kochesi each soft gel, like dosage, recommended dosage is I can tell. Yeah. So
So it can, if a person needs it, if the doctor advises, they can go for 1 to 3 soft gels. That is, a tablet comes in the form of a soft gel, and it contains 10.32 kilocalories of energy. Okay, tablet, okay, soft gel. This is the soft gel. This is the soft gel. It contains only 10.3 kilocalories of energy, and it also contains EPA 180 milligrams and DHA, that is the docosahexaenoic acid 120 milligrams in correct proportions. I told you, the correct ratio is very, very important. And most of the percentage of RDA is met through this dosage. And for men, generally, we recommend omega-3 fatty acids 1600 milligrams per day. And for women, we recommend around 1100 milligrams per day. Okay. And friends, one more important thing before closing about fat. Like you can use omega-3. Somebody asked me a question saying that can a 17-year-old girl use it? Yes, if the requirement is more, if a girl is obese and acne and pimples or some everything for general health, also for glowing face and hair, skin health, everything. I told you, brain, heart, all the functions of the body, nervous system, everything, immunity function increases, deficient, and it decreases deficiencies, it decreases infections, it decreases fevers. So yes, a boy or a girl, a teenager also can take it, but only one soft gel with dinner. They can take it for their good skin, hair. Okay, and persons who need good fats to lower cholesterol, they can take it. It can be used as a precautionary measure above 40 years. And sugars are also controlled, friends, with this. I have seen testimonials about, regarding this. Memory power increases in children because it is directly connected to brain health, and heart-related concerns are also taken care of, and nervous system functions are also improved, and it supports infant, and it is anti-inflammatory. And infant food allergies are prevented. Infant food allergies are prevented. నేను చెప్పాను కదా, lactating women కి మనము ఇస్తే, when you support omega-3 fatty acids supplementation lactating women కి ఇస్తే, అది బేబీకి కూడా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఆ టైంలో ఆ 2 years బేబీకి 2 years లో బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ లోపల మనం బేబీకి ఎంత మంచి న్యూట్రిషన్ ఇస్తే అంత మంచిది. సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ omega-3 fatty acids కాబట్టి we can also be sure that infant food allergies are also prevented. Yeah, hello. Somebody raised hand. Okay. How to increase good cholesterol? And somebody was asking, like we can increase good cholesterol. This is regarding omega-3 fatty acids only. We can increase good cholesterol by exercise and also by our diet. If you can't give omega-3 fatty acids to increase good cholesterol through diet, then you can supplement your diet. You can take care of your health, friends. Immunity increases. I told you COVID times call for increased immunity. Eat hard or eat smart, it's all in your hands. So I would like to go for eat smart. Smart eating to fill my nutritional gaps as a dietitian, as a mother, as a friend. Thank you so much. మీ అందరికి ధన్యవాదాలు. చాలా థ్యాంక్ యూ Joel. Thank you ma'am, thank you so much. That was a beautiful presentation, and like I was talking to Jyoti, and I told her that everything will be so detailed and so wonderfully presented. Thank you so much, ma'am. It really means a lot that you could come and share all your generous thoughts, and also it was very well put, and making us understand it is a much more important part of it. So thank you so much for that. Now we also have Jyoti. Thanks, Joel. Thank you. Thanks Definitely, a lot. ma'am. Thank you so much. If I missed out, because it's a vast subject, Joel, if I missed out anything, please. No, not a problem, ma'am. We also have our consultant here, our expert consultant Jyoti. Thank you so much. Taking us through a few slides to help us understand the importance of omega-3, just like how ma'am talks with. So without any delay, please let me welcome Jyoti. Over to you, Jyoti.
Yeah, Jyoti, can you? Jyoti, we are not able to hear you. Joel, can you hear me? Yes, yes, we can hear you now. Hello. Yeah, yeah, Jyoti, we can hear you now. Jyoti, you can go ahead. I think there's some problem, Joel. No, we can hear you, Jyoti. You can please go ahead. Okay, 1 second. Phone got stuck. Okay. Good evening, everyone. Andarki Yeah, now we can't hear you, Jyoti. I think something is wrong again. classifications కానీ చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ రియల్లీ అ వెరీ వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నేను కొంచెం ఏమంటారు కొంచెం క్లారిఫై చేసేస్తాను అన్ని, బికాస్ యూ క్లారిఫైడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. సో నేను కొంచెం బ్రీఫ్ చేసేస్తాను దానిపైన, సో దట్ విల్ బి కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, రైట్? సో omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం గీతా గారు చెప్పారు, మనం చాలా డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాము. సో నేను క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అవి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో కొంచెం నేను మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ జ్యువెల్. యా, సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఉంటుందండి. వన్ ఈజ్ ద సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే మనకి సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది అనమాట, సో దాన్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు. జనరలీ మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మ్యామ్ అన్నట్టు ఇది అంత హెల్దీ కాదు, బట్ మనం చాలా తీసుకుంటాం అన్నోయింగ్లీ. మనం చాలా సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మన డైట్ లో అన్నోయింగ్లీ కూడా తీసుకుంటాం. చాలా మంది తెలిసి కూడా బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ అని తెలిసి కూడా తీసుకుంటారు. సో ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఏంటి అంటే మనకి మెయిన్ గా ఉండే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పామిటిక్ యాసిడ్ అండ్ స్టీరిక్ యాసిడ్ అనేది 2 ఉంటుంది. ఇవి అన్ని సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఈ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి జనరలీ మనకి ఇవి దేంట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి? క్రీమ్స్ లో, చీజ్ లో, బటర్ లో, హోల్ మిల్క్, ద ఫుల్లీ ఫ్యాట్ మిల్క్ లో మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. కోకోనట్ ఆయిల్ లో ఉంటుంది, కెనాల్ ఆయిల్ లో ఉంటుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, యాజ్ మ్యామ్ టోల్, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, ఎక్కువగా తీసుకుంటే, నార్మల్ దానికన్నా ఎక్కువగా తీసుకుంటేనే మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాలని కాదు. వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ యూ కెన్ హ్యావ్, and you should maintain the how much amount of food you are consuming అనేది you need to calculate and you can take. okay, సో ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఫుడ్స్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. జనరలీ మనకు చాలా మందికి పిజ్జా, బర్గర్స్, ఆల్ దిస్ చీజీ ఐటమ్స్ కానీ, డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, డెజర్ట్స్, ఆల్ బేకరీ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ లో కానీ ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఫస్ట్ కేటగిరీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ విల్ నో అబౌట్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనకి డబుల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సాచురేటెడ్ ఇస్ అ సింగిల్ బాండ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఇస్ అ డబుల్ బాండ్. ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో 2 మెయిన్ కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి.
One is your mono unsaturated fatty acids, that is MUFA, and polyunsaturated fatty acids, that is PUFA. MUFA and PUFA అనేది these are a very నార్మల్ కేటగిరీస్, అండ్ దీంట్లో ఇది మనం తినే డైట్ లో మనకి వస్తుంది, అండ్ ఎంత క్వాంటిటీ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో మ్యూఫా అనేది ఏం చేస్తుంది? మ్యూఫా మెయిన్లీ ఈజ్ ఒమేగా 9 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఈ మ్యూఫా ఏం చేస్తుంది? మనకి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని కూడా తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. కార్డియోవాస్కులర్ డిజీజ్ అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈవెన్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని కూడా కొంచెం మనకి పోరాడడానికి మనకి మ్యూఫా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యూఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓలిక్ యాసిడ్. మనకి ఇది ఓలిక్ యాసిడ్ పేరు మీద మనకి తెలుసు, అండ్ దీన్ని ఒమేగా 9 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇది దేంట్లో వస్తుంది? మనకి అవకాడోలో వస్తుంది. జనరలీ మనం అవకాడో ఇక్కడ తినము, స్పెషల్లీ నార్త్ ఇండియన్ కానీ లేదంటే మన ఇండియన్ ఫుడ్స్ లో అవకాడో చాలా తక్కువగా తింటాము. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ అవకాడో, దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మ్యూఫా అండ్ ప్యూఫా, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అవకాడోలో, రైట్? సో అవకాడోలో ఉంటుంది, ఆలివ్స్ లో ఉంటుంది. ఆలివ్స్ కూడా చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాం, అందుకే మనం ఎక్కువ మట్టికి ఆలివ్ ఆయిల్ ప్రిఫర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ పీనట్ బటర్, పీనట్ ఆయిల్ లో కూడా మనకి ఒమేగా 9 దట్ ఇస్ మ్యూఫా అనేది అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, దట్ ఈస్ ప్యూఫా. ప్యూఫాలో 2 మెయిన్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఒమేగా 6 అండ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. మనకి ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కింద వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం చాలా కామన్ గా మన డైట్ లో తీసుకుంటాము. ఓకే, బట్ దే షుడ్ బి అ కాంబినేషన్. ఇందాక మ్యామ్ అన్నట్టు మనం కాంబినేషన్, మనం ఒమేగా 6 ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం, ఒమేగా 1 అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవట్లేదు. సో దే షుడ్ బి అ గుడ్ రేషియో. we need to balance both omega 6 and omega 3 fatty acids. So omega 3 fatty acids lo 3 categories, that is your ALA, that is alpha linoleic acid, and EPA eicosapentaenoic acid, and DHA docosahexaenoic acid. ఈ 3 మెయిన్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. యాజ్ మ్యామ్ టోల్డ్, ALA ఆల్ఫా లినోలిక్ యాసిడ్ మనకి మెయిన్లీ ప్లాంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది. అది మనం డైట్ లో చాలా మంది తీసుకుంటాము అని అనుకుంటారు, చాలా మంది ఈ ALA కూడా చాలా తక్కువగా తీసుకుంటారు. బికాస్ మనకి ఫ్లాక్ సీడ్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, సాయ్ బీన్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, సాయ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ లో, అండ్ చియా సీడ్స్ లో కూడా చాలా తక్కువ మంది ఈ 3 అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారు. దీంట్లోనే మనకి ఎక్కువ ALA ఉంటుంది. సో మన డైట్ లో చాలా మంది ఇది మిస్ అవుతున్నారు. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మన ALA కూడా కావాలి బాడీకి, కాబట్టి ఫ్లాక్ సీడ్స్, సాయిబీన్ అండ్ చియా సీడ్స్ కూడా కంపల్సరీ మన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది EPA అండ్ DHA. EPA అండ్ DHA వచ్చేసి మనకి మెరైన్ ఆరిజిన్ నుంచి వస్తుంది. మెరైన్ ఆరిజిన్ అంటే ఎక్కువ మట్టుకి మనకి fishes, all these are cold water fishes like anchovy, sardines, mackerel, salmon, all these are cold water fishes. So manaki మెరైన్ సోర్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఫిషెస్ మన ఇండియాలో కానీ మన సౌత్ ఇండియాలో కానీ మనకి ఎక్కువగా లభించదు, కాబట్టి యూ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద సప్లిమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ఓన్లీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సాచురేటెడ్ ఇస్ గుడ్ ఫ్యాట్, సాచురేటెడ్ ఇస్ అ బ్యాడ్ ఫ్యాట్, అన్సాచురేటెడ్ ఇస్ అ గుడ్ ఫ్యాట్. నార్మల్ మీకు చేయాలి mono unsaturated and polyunsaturated. Both are both be taken and should be balanced and take. Okay, so next slide, Joel. యా, సో మనం ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మన ప్రతి ఒక్క బాడీ ఫంక్షన్ కి ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. యాజ్ జనరలీ స్పీకింగ్, రైట్ ఫ్రమ్ ది హెడ్ టు టో, ప్రతి ఒక్క సెల్ కి మనకి ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇదేంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాట్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ విచ్ హెల్ప్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఫంక్షన్. ప్రతి ఒక్క సెల్ ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేయడానికి కూడా మనకి ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒమేగా, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనకి ALA ఆల్ఫా లినోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఈజీగా ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి అవైలబుల్ ఉన్నప్పటికీ, సో EPA DHA అనేది రావడం ఇంకా ఎక్కువ కష్టం, రైట్? సో మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా మన బాడీ మనంతకు అదే సింథసైజ్ చెయ్యదు, కాబట్టి వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే మన బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది, ఎసెన్షియల్ అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా మన బాడీకి ఇవ్వాలి. సో ఎసెన్షియల్ గా మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్లీ సోర్సెస్ లో మనకి EPA DHA ALA
ప్లాంట్ బేస్డ్ సోర్స్ నుంచి కానీ యానిమల్ బేస్డ్ సోర్స్ నుంచి కానీ మన బాడీకి ఎవ్రీడే ఇస్తూ ఉండాలి, రైట్? So that is the third point is telling omega-3 cannot be produced in our body, should be supplied through our diet. That is the reason you need to take it a form of a supplement. Next slide. Right. So indaka nan చూసుకున్నాం కదా, omega-3 fatty acids are mainly 3 types. That is alpha linolenic acid, that is ALA, icosapentaenoic acid, that is EPA, docosahexaenoic acid, that is DHA. Okay. ఈ ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్క వాటికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది. మెయిన్లీ మనం ఈపీఏ డిహెచ్ఏ అనేది వెరీ కామన్ గా మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కి కానీ ఐ టెల్ యూ ఇన్ ద ఫర్దర్ స్లైడ్. సో ఎంతెంత హెల్ప్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఈ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్. ఆల్ఫా లినోలెనిక్ యాసిడ్ ఏంటి అంటే N3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎసెన్షియల్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ అన్సాచురేటెడ్స్ లో ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్, ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో ఆల్ఫా లినోలిక్ యాసిడ్ ఒకటి. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన ప్రతి ఒక్క బాడీ ఫంక్షన్ కి కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. దేర్ ఆర్ మెనీ ఫంక్షన్స్, దేర్ ఆర్ మెనీ మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ALA, that is alpha linolic acid. So ఇది కూడా మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు కాబట్టి we need to give it externally. Next slide. Next, icosapentaenoic acid. As I told you, EPA అనేది it is also essential fatty acids. ఇదేంటి అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్లాంట్ సోర్స్ నుంచి కాకుండా యానిమల్ మెరైన్ సోర్స్ నుంచే మనకి icosapentaenoic యాసిడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అవైలబుల్ వస్తుంది. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎసెన్షియల్ మనం మెరైన్ సోర్సెస్ నుంచి మనకి యూ కాంట్ టేక్ అ సాల్మన్ ఫిష్, యూ కాంట్ టేక్ అ సార్డైన్, యాన్చోవీ, ఇవన్నీ మనకి ఈజీలీ అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీ యూ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ ద సప్లిమెంట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay, and docosahexaenoic acid. I'm going little bit speed because already ma'am has covered almost everything. It's just a revision type నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, docosahexaenoic acid DHA మనం చాలా మంది యాడ్స్ లో కూడా చూసుంటారు. DHA అవసరము, మనకి కాంప్లాన్ లో DHA ఉంది, హార్లిక్స్ లో ఉంది DHA, ఇలా యాడ్స్ చూస్తూ ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ DHA? DHA లో ఎందుకు మనకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది? DHA యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ docosahexaenoic acid ఏంటి అంటే ఎసెన్షియల్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ గా కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. దీనికి చాలా ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్, బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ కానీ స్కిన్ కి కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఫంక్షన్ మనకి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు DHA. లైక్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇందాక మ్యామ్ చెప్పారు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి మన బేబీకి DHA అనేది ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే రైట్ ఫ్రమ్ ది బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా వెన్ మదర్స్ start taking salmon omega-3 even through breast milk, definitely it will reach to the baby. So మనకి ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు if you start giving DHA, if you start giving salmon omega-3, బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ప్రతి ఒక్కటి బేబీ విల్ బి వెరీ అలర్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి కానీ ఆల్ జిఐ వాట్ యు సే జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. అంటే యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఈవెన్ మదర్స్ కానీ అంత ఇంటెలిజెంట్ అవ్వకపోయినా కానీ కూడా కమింగ్ జనరేషన్ అనేది చాలా ఇంటెలిజెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ యు ఆర్ గివింగ్ అ బ్రెయిన్ ఫుడ్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ like a brain food. DHA is nothing but a brain food. So you are giving a brain what it requires. Andukani meeku DHA anedi anta important. To if you ask me, when I was pregnant from day 1 I started taking omega-3 and right after delivery also I continued taking omega-3 fatty acids. So it will give you a wonderful results. When you see changes in your baby, you will feel amazed and definitely you will recommend everyone to take this. Okay, so human brain ki kaakunda cerebral cortex, as I told you, brain prati oka part ki manaki DHA anedi help avutundi. And skin ki స్కిన్ ఇష్యూస్, మనకి ఏ స్కిన్ ఇష్యూస్ రాగానే
skin, you must be seeing many actors కానీ చాలా మంది omega 3 fatty acids యూస్ చేస్తారు because they want a very healthy skin. మనకి ఏజింగ్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. ఏజింగ్ స్కిన్ ముడతలు పడడం కానీ ఇవన్నీ చాలా తొందరగా తగ్గిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనం డిహెచ్ఏ ఎక్కువ ఉన్న సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నట్టు అవుతాయి. అండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. స్పర్మ్ క్వాలిటీని కూడా పెంచడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. జనరలీ ఎవరైనా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినా కానీ కూడా I generally suggest taking omega 3 fatty acids, and I always tell them the importance of omega 3 fatty acids. And not only sperm కానీ almost everything, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏది ఉన్నా కానీ కూడా ఈవెన్ అ మెన్ ఆర్ ఈవెన్ అ ఉమెన్ లైక్ ఓవమ్ సెక్రీషన్ లో కానీ అన్నిటికీ మనకి omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అంత బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. కళ్ళకి రెటీనా omega 3 ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ ది ఐస్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టెల్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో ప్రతి ఒక్క సెల్ కి మనకి omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అంత బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని. ఓకే, అండ్ it is a simple thing andi when you egg supplements are very helpful for our body. Now everyone knows that supplements anedi enta important mana body ki anedi. You just type one particular disease condition, edanna oka example headache is a normal condition, so supplements for headache, definitely you will get omega 3 in that. Supplements for skin, omega you'll get. Supplements for hair issues, omega you get. Supplements for bone, supplements for whatever the condition, ఏ కండిషన్ అన్న టైప్ చేయండి, డెఫినెట్లీ మీకు omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ మనం తినే వాటిలో omega 3 చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ టేకింగ్ salmon omega 3, it will give you a wonderful results. Okay, next slide. నెక్స్ట్, సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆల్మోస్ట్ మ్యామ్ ఫంక్షన్స్ అనేది టోటల్లీ కవర్ చేసేసారు. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ రివిజన్. సో omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మజిల్ రిలాక్సేషన్ కి కాంట్రాక్షన్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ద మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అ జిమ్, సో ఈ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కి కానీ మజిల్ బిల్డింగ్ కి కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి మనకి omega 3 అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. మజిల్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్ రిలాక్షన్ కి కూడా డెఫినెట్లీ omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంటో అలాగే మనకు omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది కూడా బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్, డైజెషన్ కి ఎంత హెల్ప్ అవుతుందో అబ్జార్ప్షన్ కి కూడా అంతే హెల్ప్ అవుతుంది omega 3. ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ వైటమిన్స్ కాల్డ్ యాజ్ ADEK ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్. ఈ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఫ్యాట్స్ ఉంటే బాడీలో ఈజీగా ఇది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ADEK కి మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి బాడీకి కావాలి. గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటే మనకి ఈ వైటమిన్స్ అనేది బాడీలో అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క వైటమిన్ కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఆగిపోతాయి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ గుడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇన్ యువర్ డైట్. సో మనకి డైజెషన్ కి అబ్జార్ప్షన్ కి omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఐ టోల్ యూ, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కానీ లేదంటే ఓవమ్ సరిగా డెవలప్ అవ్వట్లేదు, PCOD ఇష్యూస్ ఉంది, సిస్ట్ ఉన్నాయి, ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి ఓవరీస్ లో, లేదంటే irregular periods అనేది వెరీ కామన్ నవ్ డేస్, దట్ ఈస్ దేర్, అండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఈస్ వెరీ లెస్, ద స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఈస్ నాట్ గుడ్. all these are related to the hormonal imbalance ని కూడా మనకి కరెక్ట్ గా చేయడానికి కూడా omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ప్రాపర్ సెల్ డివిజన్, ప్రతి ఒక్క డ్యూరేషన్, ప్రతి ఒక్క సెల్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రెప్లికేట్ అయ్యి మళ్ళీ న్యూ సెల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో సెల్ డివిజన్ కి సెల్ ప్రొడక్షన్ కి కూడా మనకి omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బాడీకి కూడా మనకు omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది అవసరం. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో కాల్షియం కి మనకి omega 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది? బికాస్ చాలా మంది అంటారు, మేడం నాకు కాల్షియం ఒకటే ఇచ్చేసేయండి, కాల్మాక్ డి తీసేసుకుంటాను చాలు బోన్స్ కి. నో, యూ షుడ్ ఆల్సో టేక్ PDO తో పాటు మీరు కాల్షియం తీసుకుంటే ఇంకా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అది ఎలాగో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, కాల్షియం ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ మైక్రోన్యూట్రియంట్. మైక్రోన్యూట్రియంట్ అని కూడా మైక్రో మినరల్ అని నేను అంటాను. అంటే మనకి బాడీకి చాలా కావాలి కాల్షియం,
రైట్. కాల్షియం అనేది ఇప్పుడు బాడీలో అబ్జర్వ్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ వైటమిన్ డి. వైటమిన్ డి ఉంటేనే మన బాడీలో కాల్షియం అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, వైటమిన్ డి ఉంది, కాల్షియం లేదు, కాల్షియం ఉంది, వైటమిన్ డి, ఈ రెండిట్లో ఏది మిస్ అయినా కానీ కూడా మన బాడీలో కాల్షియం అనేది అబ్జర్వ్ అవ్వదు. బోన్స్ లో మనకి మెయిన్లీ కాల్షియం ఎందుకు తీసుకుంటాం? బోన్స్ లో అబ్జర్వ్ అవ్వాలని, బికాస్ 99% ఆఫ్ అవర్ కాల్షియం స్టోర్స్ ఇన్ బోన్ అండ్ టీత్ లో ఉంటుంది కాబట్టి కాల్షియం తీసుకుంటాం. సో ఈ కాల్షియం అనేది వైటమిన్ డి కావాలి. వైటమిన్ డి అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్. అది కూడా వైటమిన్ డి కూడా మనకి ఫ్యాట్ పైన డిపెండ్ అయ్యుతుంది. ఫ్యాట్స్ లేకపోతే, గుడ్ ఫ్యాట్స్ లేకపోతే వైటమిన్ డికి బాడీకి అబ్జర్వ్ ఉండదు అండ్ వైటమిన్ డికి కాల్షియం కావాలి. సో సీ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్. దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది రిలేటెడ్ లో చెప్తున్నాను నేను. కాల్షియం కావాలి, వైటమిన్ డి కావాలి, వైటమిన్ డికి గుడ్ ఫ్యాట్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లో నుంచి వస్తే ఇంకా చాలా హెల్ప్ఫుల్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క మెటబాలిజం కి, ప్రతి ఒక్క రియాక్షన్ కి omega-3 అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో omega-3 అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి దేంట్లో నుంచి వస్తుంది? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ మటుకి మనకి ఫిష్, ఇంకా ఫిష్ ఆయిల్స్ నుంచి వస్తుంది. సార్డైన్, సాల్మన్, ట్యూనా, కాడ్ లివర్ ఆయిల్ అని కూడా అంటాం మనము. సో దీంతో కాకుండా సార్డైన్స్, యాన్చోవీ, మ్యాక్రిల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కోల్డ్ వాటర్ ఫిషెస్. మనకి ఇక్కడ దొరకవు. యాజ్ మ్యామ్ చెప్పినట్టు నార్వే అటు సైడ్ లో చాలా చల్లటి ప్రదేశాల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వరకు చాలా కష్టం అవుతుంది. అండ్ మనకి ఆ క్వాలిటీ అనేది కూడా ఉండదు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వరకు. సో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ అగైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, టేకింగ్ అ సప్లిమెంట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లో, ఫ్లాక్ సీడ్స్ అండ్ వాల్నట్స్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. మన బాడీకి రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అనేది ఉండదు. Still you should consume walnuts and flax seeds. Okay, వెజీస్ లో స్పినాచ్, కాలీఫ్లవర్, బ్రసెల్స్ స్ప్రౌట్స్ లో కూడా ఉంటుంది. బ్రసెల్స్ స్ప్రౌట్స్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కువ అవైలబుల్ ఉండదు కాబట్టి ట్రై టు టేక్ మోర్ ఆఫ్ కాలీఫ్లవర్ అండ్ స్పినాచ్. అండ్ కాలీఫ్లవర్ హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అవాయిడ్ చేసేసి స్పినాచ్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే బెటర్. అండ్ ఆయిల్ లో ఫ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ట్రై టు ఇంక్లూడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ ఇన్ యువర్ డైట్. బట్ మన సౌత్ ఇండియాలో చాలా మంది ఫ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్ అసలు వాడరు. ఎక్కువ మట్టుకి పల్లి నూనె కానీ, నువ్వుల నూనె కానీ, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అంటే వెరీ కామన్, చాలా మంది యూస్ చేస్తారు. బట్ ఐ సజెస్ట్ డోంట్ యూస్ ఎనీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్. All cold plus oils are very helpful. And coming to the beans, kidney beans, pinto beans and mungo beans అని కూడా అంటారు. pinto and mungo beans చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారు. So try to take more of kidney beans. And anyways, eggs are very brilliant source in everything, not only omega-3. It is also rich in many other vitamins and minerals. Except C, almost అన్ని vitamins అనేది మనకి egg లో ఉంటుంది. So Sunday, Hoya Monday, Rose Cow Monday. Okay, so these are the main sources of omega-3 fatty acids. Next slide, please. యా, సో హెల్త్ బెనిఫిట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా చూసాము. అసలు omega-3 బెనిఫిట్స్ చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ యూ నీడ్ టు టేక్ అ బిగ్ బుక్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ omega-3. ఇట్ ఈస్ లైక్ అసలు ఎండ్ అనేది ఉండదు మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ omega-3 వల్ల. సో మెయిన్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి? కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ అనేవి తగ్గిస్తుంది. సో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేది ఈజీగా తగ్గియడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇందాక ఎవరో పింక్ చేశారు, హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఏంటి అనేది. హెచ్డిఎల్ ఈజ్ అ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్, విఎల్డిఎల్, ఎల్డిఎల్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. సో ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని తగ్గించి హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది కొంచెం చేసుకుంటే ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది, అలాంగ్ విత్ టేకింగ్ దిస్ salmon omega-3. So this will help you to reduce all these issues. Okay, and stiffness, swollen joints, rheumatoid arthritis లో తగ్గిస్తుంది. అంటే rheumatoid arthritis is a very common condition. చాలా మందికి దిస్ ఇస్ అ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. చాలా కామన్ కండిషన్ అండి ఇది అందరికి. ఈవెన్ ఏజ్ రిలేటెడ్ లేకుండా వస్తుంది, అంటే చిన్న పిల్లలకి కూడా వస్తుంది. 12 years, 13 years, ఐ సీన్ మెనీ కేసెస్. తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా rheumatoid arthritis అనేది వస్తుంది. సో ఈ rheumatoid arthritis ఇస్ అ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ కాబట్టి మనకి జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది, ఈవెన్ ఆస్ట్రోఆర్థరైటిస్ పేషెంట్స్ లో కూడా మనం ఈజీగా చూస్తాము జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది. పొద్దున లేచిన వెంటనే కాళ్ళు
కాలు పట్టేసాయి మేడం, ఎక్కడక్కడ పట్టేసాయి, నాకు అసలు బెడ్ పై నుంచి లెగడానికి రావట్లేదని చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ జాయింట్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి స్వెల్ అయిపోతాయి. ఈవెన్ మీరు ఫింగర్ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫింగర్ జాయింట్స్ ని కూడా సరిగ్గా ఏదన్నా పేపర్ పట్టుకోవడం కానీ పెన్ పట్టుకోవడం కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాళ్ళకి, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇష్యూస్. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి సాల్మన్ ఒమేగా 3 అనేది ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ సప్లిమెంట్. డెఫినెట్లీ మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది, ఈ జాయింట్ సోలెన్నెస్ అనేది, స్టిఫ్నెస్ అనేది చాలా మట్టికి తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎనీవేస్ యు ఆల్ నో దట్ క్యాన్సర్ రిస్క్ కూడా మనకి, అంటే ఒమేగా 3 తీసుకుంటే క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుందని కాదు, రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వచ్చేది తగ్గిస్తుంది అని దీని అర్థం. ఓకే, బికాస్ చాలా మంది ఏంటంటే క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుంది వేసేసుకోండి అని చెప్తారు. డోంట్ సజెస్ట్ ఇన్ దాట్ వే. టెల్ దాట్ ఇప్పుడు మీరు ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ అనేది ఉన్నప్పటికైతే మీరు తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే మీకు క్యాన్సర్ వచ్చేది తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ లోవర్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తగ్గిస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద జాయింట్స్, బాడీలో ఎక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా కానీ కూడా సాల్మన్ ఒమేగా 3 అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఒబేసిటీ అనేది కూడా తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింది కాబట్టి ఒబేసిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ డిఫరెంట్. మీ బ్లడ్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ లో చూసుకున్నట్టయితే VLDL, LDL, టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, that is different and obesity is different. Obesity is a fat, that is మన బాడీ ఫ్యాట్ అనేది తగ్గించుకుంటే మీ ఒబేసిటీ తగ్గుతుంది. ఒబేసిటీ వల్ల కూడా మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో అందుకని మనకి రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క సెల్ మెంబ్రెయిన్ కి కానీ మెయింటైన్ చేయడానికి, ప్రతి ఒక్క సెల్ డివిజన్ లో కానీ, ప్రతి ఒక్క సెల్ ఫంక్షన్ లో కానీ మనకి ఒమేగా 3 హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ప్యూఫాలో ఉంటుంది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇది కూడా ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్సే. మనం ఇది చాలా మట్టుకి డైట్ లో తీసుకుంటాము, బట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఈరోజు దీంట్లో స్లైడ్ లో యాడ్ చేశాను. ఒమేగా 3 మీరు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఒమేగా 3 సప్లిమెంట్ లో తీసుకోవాలి, అండ్ ఒమేగా 6 మన ఫుడ్ లో తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఒమేగా 6 మనకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాను. ఒమేగా 6 కూడా మనకి సాల్మన్ ఇంకా కోల్డ్ వాటర్ ఫిషెస్ లో ఎక్కువ మట్టుకి ఉంటుంది. సో ఇది కూడా మనకి LDL, లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్ ని తగ్గించడానికి, అండ్ ఈ HDL కొలెస్ట్రాల్, VLDL అని ఉంటుంది, వెరీ లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్, ఇవి రెండు అనేది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, ఇవి తగ్గడానికి కూడా ఒమేగా 3 అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. జోల్ నెక్స్ట్. యా, సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో ప్రతి ఒక్క దీనికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కి కూడా మనకి బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కి, నార్మల్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ కి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హెల్ప్ అవుతుంది. మనకి హెయిర్ గ్రోత్ కి కానీ, బోన్ కి, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్, హౌ ఒమేగా 3 ఈస్ రిలేటెడ్ టు బోన్, లైక్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఒమేగా 6 ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్. సో ప్రాపర్ మెటబాలిజం కి కానీ, ప్రతి ఒక్క ఇన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లైక్ యువర్ ఈవెన్ మేల్స్ కానీ ఫీమేల్స్ కానీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నా కానీ కూడా ఒమేగా 6 అనేది ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి గ్రెయిన్స్ అండ్ సీరియల్స్ లో వచ్చేస్తుంది, పల్సెస్ లో కొంచెం ఉంటుంది. మీట్ అండ్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అనేది వెరీ కామన్ మనకి ఒమేగా 6 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది వస్తుంది. ఇది కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండి. సో వెజిటేబుల్ సోర్సెస్ లో ఉంటుంది. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లో అనేది తగ్గిస్తే బెటర్. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ లో కాకుండా డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ప్యూర్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఒమేగా 6 డెఫిషియన్సీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిమా ఆర్ డ్రై స్కిన్, ఇరిటబిలిటీ స్కిన్. చాలా మంది ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, మన సాల్మన్ ఒమేగా 3 తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఒమేగా 6 కూడా మన డైట్ లో ఉండాలి. బికాస్ చాలా మంది ఏంటి అంటే ఒమేగా 3 తీసేసుకున్నాను మేడం, నాకు అయినా కానీ స్కిన్ అనేది తగ్గట్లేదు, ఈ డ్రైనెస్ అనేది తగ్గట్లేదు అని కాదు. సో డెఫినెట్లీ మనకి ఒమేగా 6 కూడా ఫుడ్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఒమేగా 6 విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ టు రెడ్యూస్ ద డ్రై స్కిన్ అనేది తగ్గడానికి. ఎగ్జిమా ఈజ్ వెరీ కామన్ కండిషన్. చాలా మందికి దాని వల్ల ఇంకా ఎలర్జీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఎగ్జిమా
by taking omega-6 fatty acids. Okay, water retention, water loss అనేది కామన్ గా చూస్తాం, hair loss, drying of eyes, arthritis, ఇంకా rheumatoid లో, osteoarthritis లో, cholesterol increase అయ్యే, kidney damage, all these are related to omega-6 fatty acids deficiency. So omega-3 ఎంత ఇంపార్టెంట్, omega-6 కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్, because both come under a PUFA, that is a polyunsaturated fatty acids that are very helpful for our body. Next slide. యా, సో సాల్మన్ omega-3, ఇందాక మ్యామ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు బాటిల్ చూయించి మరి చెప్పారు హౌ వండర్ఫుల్ సప్లిమెంట్ ఈజ్ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది. సో మనకి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ టేక్. 12+ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ తీసుకోవచ్చు. 1 నుంచి 3 టాబ్లెట్స్ per day తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 3 tablets also, that is that your body will be very thankful for giving 3 tablets per day. But taking 1 or 2 soft gels are very important and it is recommended. Next slide. యా, ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా omega-3, PUFA-లో omega-3లో 3 types, that is EPA, DHA, ALA. ALA is alpha linolenic acid, అది మనకి ప్లాంట్ బేస్డ్ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో EPA, DHA అనేది మనకి కావాలి. EPA, DHA మనం సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి EPA వచ్చేసి 180 mg ఉంటుంది అండ్ DHA వచ్చేసి 120 mg. సో ఇవి రెండు కలిపి మనకి ఆల్మోస్ట్ 300 mg వరకు omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది వస్తుంది. అది మనకి ఒక్క సాఫ్ట్ జెల్ లో ఉంటుంది. సో 300 మీరు టూ టైమ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, 600 mg వరకు మనకి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సోర్స్ కాబట్టి దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. యా, బ్యాక్ జ్యువెల్. యా, సో చాలా మంది మనకి omega-6 అండ్ omega-3 అనేది బ్యాలెన్స్ లో తీసుకోవట్లేదు. మన సోర్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే ఒమేగా ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు, omega-6 ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు, omega-3 అనేది తీసుకోవట్లేదు. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్. అది మీరు బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఒక్క సాఫ్ట్ జెల్స్ ఆఫ్ omega-3 తీసుకుంటే దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ మేనేజింగ్ బోత్. అంటే 1:4 రేషియో కానీ 1:5 రేషియో కానీ తీసుకుంటే మన బాడీకి omega-3 అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందాక మనం చూసుకున్నాం 300 mg ఆఫ్ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తీసుకున్నాం. 300 ఒక్క సాఫ్ట్ జెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 grams ఆఫ్ సాల్మన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనం సాల్మన్ ఫిష్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం, రైట్? సో సాల్మన్ ఫిష్ మనకి ప్యూర్ ఫామ్ లో ఉండదు అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, చాలా కాస్ట్లీ. మీరు అంత కాస్ట్ పెట్టే బదులు ఈజీగా మనకి సప్లిమెంట్ రూపంలో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ లైక్ నో నీడ్ ఆఫ్ కుకింగ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ కన్సప్షన్ అండ్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఈట్ హార్డ్ అండ్ ఈట్ స్మార్ట్. యాజ్ మ్యామ్ టోల్ యూ, ఈట్ హార్డ్ అండ్ ఈట్ స్మార్ట్ ఎందుకు అన్నారంటే బికాస్ మీకు omega-3 రావాలంటే దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. అంటే 1600 mg ఆఫ్ omega-3 రావాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ 100 eggs per day and 98 dates per day and bengal gram 46. I don't know what 31 glasses of milk and bajra ఇన్ని తీసుకోవాలి. I don't know ఇవన్నీ తీసుకుంటే మీ స్టమక్ ఎలా ఉంటుందో. I don't know. I think next day you will see in the hospital. But eating hard is very అంటే చాలా కష్టం అంత తీసుకోవాలి. యా, సో 1 tablet ఈటింగ్ హార్డ్ అనేది చాలా కష్టం, ఈటింగ్ స్మార్ట్ అనేది చాలా ఈజీ. సో smart way of getting omega-3 fatty acids is by taking Nutralite Salmon omega-3 soft gels. So minimum మీరు 1 నుంచి 3 తీసుకుంటే చాలా బెటర్. అండ్ this is purely a non-veg supplement, and people who don't want to consume non-veg think that this will help our body because మీకు డాక్టర్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. యూ డోంట్ సర్చ్ ఫర్ ఎనీ సోర్సెస్. అంటే ఇది వెజ్ టాబ్లెటా నాన్ వెజ్ టాబ్లెటా అని చాలా మంది చూడరు, జస్ట్ మన హెల్త్ బాగుతుంది కాబట్టి తీసుకుంటారు. సిన్స్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ రెడ్ మార్క్ ఇన్ ఇట్, యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ అ నాన్ వెజ్ సోర్స్. సో Yeah, so with this, we actually come to an end of today's event. We also have another event starting right about now. So we'll have to close the event and
the questions, you all don't have to worry about it. We have Jyoti with us, who you can always get in touch with, and I am also there. Any queries, you can send it to me. We also have Living Well with Migraine that is going to start right now. Please do join